Hello friends, I hope you are fit and fine. Today we will learn about the chemistry 503. The chemistry 503 name is physical chemistry and analytical chemistry, in which we will start about the unit number 1. Unit number 1 have only one chapter, name is the second law of thermodynamics. 503 ની અંદર unit number 1 એની અંદર યુનિટ નંબર 1 ની અંદર એક જ ચેપ્ટર છે, કયું છે? સેકન્ડ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક. ઇટ ઇઝ અ વેરી શોર્ટ ચેપ્ટર એન્ડ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર because of it asked into the our exam 14 mark. That's why it is a very important chapter and very short chapter and very easy chapter because of this chapter having all mathematical equation. આની અંદર mathematical equation જ હશે, એટલા માટે એકદમ ઇઝી ચેપ્ટર છે, એટલે ઇઝીલી યુ ગેટ 14 આઉટ ઓફ 14 માર્ક ઇન અવર એક્ઝામની અંદર તમે 14માંથી 14 માર્ક આરામથી મેળવી શકશો. સો you know about the second law of thermodynamics. What is thermodynamic? Thermo means heat. Thermo means heat and dynamic means change. Chemistry ની ભાષામાં dynamic means શું થશે? ચેન્જ થશે. Physics ની ભાષામાં જોઈએ તો dynamic means શું થશે? મોશન થશે. So you know about the what is thermodynamic? Thermodynamic means heat change or heat motion. So second law of thermodynamics, first of all I introduce about the first law of thermodynamics. So you already learned in semester number 4 what is the first law of thermodynamics. So first law of thermodynamics is energy remain constant in our universe. બરાબર? એનર્જી છે એ યુનિવર્સની અંદર કેવી છે? કોન્સ્ટન્ટ છે, એમાં કંઈ પણ ચેન્જ થતો નથી. ઇટ ડઝ નોટ ક્રિએટ ઓર ડિસ્ટ્રોય. ક્રિએટ અથવા તો ડિસ્ટ્રોય તમે એનર્જી કરી શકતા નથી. કોણ કહે? ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક. નેક્સ્ટ ઇઝ it will be transferred from one form to another form. It is also statement of first law of thermodynamics. તો આ ત્રણ સ્ટેટમેન્ટ છે કે ના હે ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક છે. તો સેકન્ડ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક ભણો એના પહેલાં તમને ખબર હોવી જોઈએ કે ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક શું છે. તો કે ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક શું છે? એનર્જી ઓફ રિમેઇન કોન્સ્ટન્ટ ઇન અવર યુનિવર્સ. આખી યુનિવર્સની અંદર એનર્જી કેવી છે? કોન્સ્ટન્ટ છે. ઇટ ડઝ નોટ ક્રિએટ ઓર નોર ડિસ્ટ્રોય. એને બનાવી શકાતી નથી અથવા તો ડિસ્ટ્રોય કરી શકાતી નથી. નેક્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ઇટ વિલ બી ટ્રાન્સફર ફ્રોમ વન ફોર્મ ટુ અનધર ફોર્મ. એક ફોર્મમાંથી બીજા ફોર્મમાં શું થાય? ટ્રાન્સફર થાય. મીન્સ હીટમાંથી વર્કમાં અને વર્કમાંથી હીટમાં. ઇટ વિલ બી મીન્સ એનર્જી વિલ બી ટ્રાન્સફર ફ્રોમ વન ફોર્મ ટુ અનધર ફોર્મ. ઇટ ઇઝ અ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ફર્સ્ટ લો ઓફ thermodynamics. And mathematical equation of first law of thermodynamics is first law. Mathematical equation of first law of thermodynamics is Q is equal to delta E plus W. So this is the mathematical equation of first law of thermodynamics. Here Q means heat, delta E means changing internal energy. It is also write by delta U. So delta U and delta E, it is known as internal energy, but here delta, that's why it is known as changing internal energy. So delta U or delta E both are same, means changing internal energy. So Q is equal to delta E plus W. Here Q means heat, delta E means changing internal energy and W means heat. So this is the mathematical equation of ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સ. પહેલાં આપણે ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સ સમજી લઈએ, રિવિઝન કરી લઈએ, પછી જ આપણે સેકન્ડ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક આવડશે, નહીંતર આવડશે નહીં. તો ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક મેથેમેટિકલ ઇક્વેશન શું થશે? ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા ઈ પ્લસ ડબલ્યુ. ક્યુ એન્ડ ડબલ્યુ, હિયર ક્યુ એન્ડ ડબલ્યુ આર ઓપોઝિટ વિથ ઇચ અધર. એકબીજાના કેવા હશે? હંમેશા ઓપોઝિટ હશે. ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ઓપોઝિટ વિથ ઇચ અધર. એકબીજાના કેવા હશે? વિરોધી હશે. કઈ રીતે? જો અહીંયા સમજીએ, આપણે એક સિસ્ટમ લઈ લઈએ. અહીંયા પિસ્ટન અને સિલિન્ડરનું આપણે એક સિસ્ટમ લઈએ. સો ધીસ ઇઝ ધી વન સિસ્ટમ ઇન વિચ વી હેવ ટેકન આઈડિયલ ગેસ. આની અંદર શું લઈ લઈએ આપણે? આઈડિયલ ગેસ લઈ લઈએ. હવે અહીંયા માનો કે આઈડિયલ ગેસ છે, કેની અંદર? સિલિન્ડર. સો ધીસ સિલિન્ડર હેવિંગ અ આઈડિયલ ગેસ ઇન વિચ વી ગીવ ધી હીટ. We give the heat Q. We give heat from surrounding to system. This is the system and this is outside of the cylinder. It is known as surrounding. So this heat will be transferred from surrounding to system. Surrounding to system. That's why it is denoted by plus Q. Whenever heat will be transferred from
system, sorry, surrounding to system, at that time it is denoted by plus Q. So this is the plus Q. હવે અહીંયા heat transfer થશે કેમાંથી? સરાઉન્ડિંગ માંથી સિસ્ટમ માં. એટલે શું થશે? This ideal gas having some kinetic energy means internal energy. That's why the internal energy will be changed. અને internal energy શું થશે? ચેન્જ થશે, ઇન્ક્રીઝ થશે, વધારો થશે. હવે કાઇનેટિક એનર્જી વધે એટલે શું થશે? અહીંયા હીટ આપો એટલે આની અંદર એનર્જી વધશે, એનર્જી વધશે એટલે શું થશે? એક્સપાન્શન થશે, એક્સપાન્શન થશે એટલે પિસ્ટનને મૂવ કરાવશે કઈ ડિરેક્શનમાં? બોટમ વર્ડ ટુ અપવર્ડ, અપવર્ડ ડિરેક્શનમાં શું કરાવશે? મૂવ કરાવશે. એટલે ઉપરની ડિરેક્શનમાં પિસ્ટન શું થશે? મૂવ થશે એટલે વર્ક થશે. શું થશે? વર્ક થશે. હવે વર્ક કોણ કરે છે? તો કે અહીંયા પિસ્ટન કરે છે. સિસ્ટમમાંથી સરાઉન્ડિંગમાં વર્ક થાય છે. તો વર્ક ડિનોટેડ બાય, સોરી, નેગેટિવ. Why it is a negative W? Because of work done by the system. That's why it is denoted by negative W. Why it is denoted by negative W? Because of work done by the system onto the surrounding. That's why it is denoted by minus W. Here plus Q, here minus W. Means this Q and W both are opposite with each other. Here positive Q and here negative W. So this Q and W are always opposite with each other. તો અહીંયા શું થશે? હવે અહીંયા શું થયું? જો Q આપ્યું, હીટ આપી એટલે શું થશે? આની અંદર ઇન્ટરનલ એનર્જી ચેન્જ થશે, ચેન્જિંગ ઇન્ટરનલ એનર્જી પ્લસ વર્ક. તો Q કેના બરાબર હશે? હીટ કેના બરાબર હશે? તો કે આની અંદર ઇન્ટરનલ એનર્જી ચેન્જ થશે અને થોડુંક વર્ક ડન થશે. મીન્સ એનર્જી શું થયું? વન ફોર્મમાંથી અનધર ફોર્મમાં ટ્રાન્સફર થાય. સો ધીસ ઇઝ ધી ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક. જો અહીંયા હીટમાંથી કેમાં એનર્જી કન્વર્ટ થાય? હીટ એનર્જી કન્વર્ટ ઇન્ટુ ધી વર્ક ડન. વર્ક એનર્જીમાં, કાર્ય ઉર્જામાં શું થાય છે? રૂપાંતર થાય. અહીંયા હીટ એનર્જીમાંથી કેમાં કન્વર્ટ થાય છે? કાર્ય ઉર્જામાં. બરાબર? વર્ક એનર્જીની અંદર કન્વર્ટ થાય. સો એનર્જી એક ફોર્મમાંથી કેમાં આવી? બીજા ફોર્મમાં આવી. So this is the first law of thermodynamics. હવે આનું opposite, we assume that opposite condition of this. આ કન્ડિશનની આપણે ઓપોઝિટ વિચારી. માનો કે ઉપરથી આપણે વર્ક ડન કરાવી. શું કરાવી? સેકન્ડ સિચ્યુએશનની અંદર ઉપરથી વર્ક ડન કરાવી એટલે શું થશે? પ્લસ W. વર્ક ડન બાય ધીસ સરાઉન્ડિંગ ઓન ટુ ધી સિસ્ટમ. That's why it is denoted by plus W. Why it is denoted by plus W? Because of work done by the સરાઉન્ડિંગ ઓન ટુ ધી સિસ્ટમ. ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ ડિનોટેડ બાય પ્લસ W. હવે આના ઉપર તમે વર્ક કરાવો એટલે પિસ્ટન મૂવ કરશે કઈ ડિરેક્શનમાં? અપવર્ડ ડિરેક્શન ટુ બોટમવર્ડ ડિરેક્શન. એટલે શું થશે? કમ્પ્રેસ થશે. હવે ગેસ એક્સપાન્ડ નહીં થાય, શું થશે? ગેસ કમ્પ્રેસ થશે. હવે ગેસ કમ્પ્રેસ થશે એટલે કાઇનેટિક એનર્જી વધશે, મૂવમેન્ટ વધશે. એટલે શું થશે? અહીંયા ટેમ્પરેચર વધશે એટલે હીટ ફ્લો કઈ તરફ પડશે? બહારની તરફ. હીટ વિલ બી ફ્લો ફ્રોમ system to surrounding. That's why it is denoted by minus W. So અહીંયા શું થશે? વર્ક કરશો એટલે આની અંદર ઇન્ટરનલ એનર્જીમાં ચેન્જીસ થશે, વધારો થાય, ઘટાડો થાય, એ જોવા નથી. પણ શું થશે? ડેલ્ટા E, ચેન્જિંગ ઇન્ટરનલ એનર્જી. આની અંદર ઇન્ટરનલ એનર્જીમાં શું થશે? ચેન્જીસ થશે અને માઇનસ W, હીટ શું થશે? હીટ ફ્લો ફ્રોમ સિસ્ટમ ટુ સરાઉન્ડિંગ. ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ ડિનોટેડ બાય માઇનસ W. તો અહીંયા જે એનર્જી છે, વર્ક એનર્જી કેમાં કન્વર્ટ થાય? હીટ એનર્જીમાં. સો ધીસ ઇઝ ધી એનર્જી કન્વર્ટ ફ્રોમ વન ફોર્મ ટુ અનધર ફોર્મ. એક ફોર્મમાંથી એનર્જી કઈ ગઈ? બીજા ફોર્મમાં કન્વર્ટ થશે. સો ધીસ ઇઝ ધી ઓલ અબાઉટ ધી ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક. તો આ શું છે? ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક. એનર્જી રિમેઇન કોન્સ્ટન્ટ થ્રુ આઉટ ઇન અવર યુનિવર્સ. એનર્જી ડઝ નોટ ક્રિએટેડ નોર કેન બી ડિસ્ટ્રોયડ. આને ક્રિએટ કરી શકાતી નથી અથવા તો ડિસ્ટ્રોય. એનર્જીને ક્યારેય બનાવી શકાતી નથી અથવા તો એનો વિનાશ કરી શકાતો નથી. ડિસ્ટ્રોયડ એટલે વિનાશ કરો, બ્રેક કરી શકાતી નથી. એન્ડ એનર્જી ઇટ વિલ બી ટ્રાન્સફર ફ્રોમ વન ફોર્મ ટુ અનધર ફોર્મ. એનર્જી ઇટ વિલ બી ટ્રાન્સફર ફ્રોમ વન ફોર્મ ટુ અનધર ફોર્મ. સો ધીસ ઇઝ ધી ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક એન્ડ ઇટ ઇઝ અ મેથેમેટિકલ ઇક્વેશન ઓફ ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક. તો હવે તમે જાણી ગયા હશો ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક શું બતાવશે. સો ધીસ Q એન્ડ W, Q એન્ડ W, એક ઉર્જા, જેટલી ઉર્જા આપો, હીટ આપો હો, એમાંથી કેમાં કન્વર્ટ થશે? વર્કમાં. કાં તો વર્ક કેમાં કન્વર્ટ થશે? હીટમાં. બરોબર? તો ધીસ ઇઝ ધી ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક. સો ધીસ ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક હેવિંગ સમ લિમિટેશન. So this first law of thermodynamics having some limitation. So next I will explain what is the limitation of first law of thermodynamics. જો તમે limitation first law of thermodynamics ની સમજાઈ જશે તો તમને second law of thermodynamics સમજાશે, નહીતર સમજાશે નહીં. So friends, next is a limitation of first law of
thermodynamic. So for this first law of thermodynamic having some limitation. So first limitation is first limitation of first law of thermodynamic. So first limitation is it does not tell about the direction of heat flow. It does not tell about the direction of heat flow. So this for this limitation I will give some one example for this. So what is the direction of heat flow? So here we take 1 cup of tea. So this is the 1 cup of tea. It is a hot. So this hot tea. આની અંદર આપણે શું લીધું છે? હોટ ટી લીધી છે, બરાબર, ચા લીધી છે ગરમા ગરમ. હવે અહીંયા જો શું થશે, આ ગરમ ચા છે, હવે અમે ઓપન એટમોસ્ફિયરની અંદર રૂમની અંદર મૂકો તો શું થશે? હીટ વિલ બી ટ્રાન્સફર ફ્રોમ સિસ્ટમ ટુ સરાઉન્ડિંગ. હવે શું થશે? હીટ ટ્રાન્સફર થશે. ક્યાંથી થશે? સિસ્ટમમાંથી સરાઉન્ડિંગમાં. હીટ વિલ બી ટ્રાન્સફર ફ્રોમ સિસ્ટમ ટુ સરાઉન્ડિંગ. તો અહીંયા જુઓ, એક ફોર્મમાંથી એનર્જી બીજા ફોર્મમાં કન્વર્ટ થાય, બરાબર. અહીંયાથી વરાળમાં રૂપાંતર થશે, બરાબર, લિક્વિડનું. તો એક ફોર્મમાંથી બીજા ફોર્મમાં એનર્જી શું થાય? રૂપાંતર થાય. તો ઇટ મીન્સ ધેટ ધીસ કન્ડિશન ઇટ ફોલો ધી ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક. પેલો ફર્સ્ટ લો છે એ અહીંયા ફોલો થાય છે ફર્સ્ટ કન્ડિશનની અંદર. તો અહીંયા શું થશે? ફર્સ્ટ લો ઇટ વિલ બી ફોલો ફર્સ્ટ સિચ્યુએશનની અંદર. એન્ડ વી એઝ્યુમ ધેટ રિવર્સ ફિનોમિના ઓફ ધીસ કન્ડિશન, આ કન્ડિશનની આપણે રિવર્સ ફિનોમિના વિચારી. સો વી એઝ્યુમ ધેટ રિવર્સ ફિનોમિના ઓફ ધીસ કન્ડિશન. હવે આ પહેલી કન્ડિશનની રિવર્સ ફિનોમિના વિચારી. મીન્સ માનો કે હીટ એટમોસ્ફિયરની અંદર ઓટોમેટિકલી શું થશે? એટમોસ્ફિયરની અંદરથી સિસ્ટમની અંદર એબ્ઝોર્બ થશે ઓટોમેટિક. હવે તમે એમ કહેશો કે એટમોસ્ફિયરની અંદરથી હીટ ક્યારેય હોટ ટીની અંદર જશે નહીં, કારણ કે એટમોસ્ફિયરનું ટેમ્પરેચર ઠંડુ હશે, અહીંયા ચા ગરમ છે, એટલા માટે હીટ આ રીતની ટ્રાન્સફર થશે નહીં. મને પણ ખબર છે. પણ જુઓ, અહીંયા જે સેકન્ડ સિચ્યુએશન છે એમાંથી હીટ ટ્રાન્સફર થાય. કઈ તરફથી હીટ ટ્રાન્સફર થાય? અહીંયા ફર્સ્ટ સિચ્યુએશનની હીટ વિલ બી ટ્રાન્સફર ફ્રોમ સિસ્ટમ ટુ સરાઉન્ડિંગ. સિસ્ટમમાંથી સરાઉન્ડિંગમાં શું થાય છે? હીટ ટ્રાન્સફર થાય. અહીંયા માઇનસ ક્યુ આપી દે એટલે તમને પ્રોબ્લેમ ન થાય. એટલે હીટ વિલ બી ટ્રાન્સફર ફ્રોમ સિસ્ટમ ટુ સરાઉન્ડિંગ. હવે અહીંયા હીટ ટ્રાન્સફર ક્યાં થાય? સરાઉન્ડિંગ ટુ સિસ્ટમ. હવે અહીંયા સેકન્ડ સિચ્યુએશન ઇટ ડઝ નોટ હેપન ઇન ફેક્ટ. હકીકતમાં આવી વસ્તુ થાય નહીં, પણ આપને ખબર, ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિકને ખબર છે નહીં. કઈ રીતે? અહીંયા હીટ ફ્લો, જો એક સ્વરૂપમાંથી એનર્જી બીજા સ્વરૂપમાં શું થાય? કન્વર્ટ થાય. એક સ્વરૂપમાંથી એનર્જી બીજા સ્વરૂપમાં કન્વર્ટ થાય. ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક એટલું જ કહેશે. હવે કઈ ડિરેક્શનમાં જશે એ કહેશે નહીં. કઈ ડિરેક્શન મીન્સ સિસ્ટમથી સરાઉન્ડિંગમાં જશે કે સરાઉન્ડિંગમાંથી સિસ્ટમમાં જશે, એ ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક કહેશે નહીં. તો અહીંયા જે સેકન્ડ સિચ્યુએશન છે એની અંદર પણ ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક ફોલો થાય છે, અને જે ફર્સ્ટ સિચ્યુએશન છે એની અંદર પણ ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક ફોલો થાય. તો બંનેની અંદર ફર્સ્ટ લો ફોલો થાય છે, પણ ઇટ ડઝ નોટ હેપન ઇન ફેક્ટ. આ રિયલીમાં થશે નહીં, એ આપને ખબર છે, પણ ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિકને ખબર છે નહીં. ઇટ હેપન ઇન ફેક્ટ. આ આપણે હકીકતમાં આ વસ્તુ થશે, પણ આ થશે નહીં. સો ધીસ ઇઝ ધી ઇટ ડઝ નોટ ટેલ અબાઉટ ધી ડિરેક્શન ઓફ હીટ ફ્લો. ડિરેક્શન ઓફ હીટ ફ્લો. So this first limitation of first law of thermodynamic is it does not tell about the direction of heat flow. કઈ તરફ હીટ ફ્લો થશે એ ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક કહેશે નહીં. આઈ હોપ ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ ફોર ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઓફ લિમિટેશન ઓફ ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક. આ તમને સમજાઈ ગયું હશે. ડિરેક્શન કઈ રીતે? હવે સિસ્ટમમાં સરાઉન્ડિંગમાંથી સિસ્ટમમાં જશે કે સિસ્ટમમાંથી સરાઉન્ડિંગમાં હીટ ફ્લો થશે એ ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક કહેશે નહીં. કઈ પણ તરફ થશે પણ હીટ ટ્રાન્સફર થશે એટલું જ કહેશે, બરોબર. સો ધીસ ઇઝ ધી ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક હેવિંગ ફર્સ્ટ લિમિટેશન ઇઝ ડિરેક્શન ઓફ હીટ ફ્લો. મીન્સ ઇટ ડઝ નોટ ટેલ અબાઉટ ધી ડિરેક્શન ઓફ હીટ ફ્લો. નેક્સ્ટ second limitation of first law of thermodynamic is it does not tell about it does not tell about the extension of heat flow.
So second limitation of first law of thermodynamics is it does not tell about the extension of heat flow. So what is extension? હવે extension means શું થશે? જો sorry, what is extension? Extension means વિસ્તરણ. શું થશે? એક્સટેન્શન મીન્સ શું થશે? વિસ્તરણ. ક્યાં સુધી હીટ ફ્લો થશે એનું વિસ્તરણ ક્યાં છે, ક્યાં સુધી હદ છે, ક્યાં સુધી હીટ ફ્લો થશે એ ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક કહેશે નહીં. મીન્સ ઇટ ડઝ નોટ ટેલ અબાઉટ ધી એક્સટેન્શન ઓફ હીટ ફ્લો. હવે અહીંયા જ આપણે જે પહેલું એક્ઝામ્પલ લીધું એની અંદર જ આ બીજી જે લિમિટેશન છે એ જોઈએ. વોટ ઇઝ એક્સટેન્શન ઓફ હીટ ફ્લો? તો અહીંયા જો જે આપણે ફર્સ્ટ સિચ્યુએશન લીધી, અહીંયા જે ફર્સ્ટ સિચ્યુએશન લીધી એ જ રાખી. ફર્સ્ટ સિચ્યુએશન શું હતી? ઇટ ઇઝ અ હોટ ટી, ધેટ્સ વાય ઇટ વિલ બી હીટ ટ્રાન્સફર ફ્રોમ સિસ્ટમ ટુ સરાઉન્ડિંગ. સિસ્ટમમાંથી હીટ સરાઉન્ડિંગમાં ટ્રાન્સફર થશે. હવે રૂમની અંદર તમે હોટ ટી રાખો તો શું થશે? વરાળ ક્યાં જશે? સિસ્ટમમાંથી સરાઉન્ડિંગમાં, ઓપન એટમોસ્ફિયરની અંદર વરાળ જશે. ઇટ હેપન ઇન ફેક્ટ. આ રીતે હકીકતમાં આ રીતે થશે. પણ હવે જો અહીંયા હવે આપને ખબર છે ક્યાં સુધી હીટ ટ્રાન્સફર થશે? It will be transferred at equilibrium point. જ્યાં સુધી ઇક્વિલિબ્રિયમ નો સ્થપાય. કેના વચ્ચે? ઇક્વિલિબ્રિયમ વિથ સિસ્ટમ એન્ડ સરાઉન્ડિંગ. સિસ્ટમ અને સરાઉન્ડિંગ વચ્ચે ઇક્વિલિબ્રિયમ નો સ્થપાય ત્યાં સુધી હીટ ફ્લો કર્યા કરશે. કેમાંથી? સિસ્ટમમાંથી સરાઉન્ડિંગ. સિસ્ટમમાંથી સરાઉન્ડિંગ ક્યાં સુધી? એટ ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટ. ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટ આવી જશે. બંનેનું એટમોસ્ફિયરની હીટ અને સિસ્ટમની હીટ બંને સેમ થઈ જશે એટલે હીટ ટ્રાન્સફર થશે નહીં. થશે પણ કેવી? ઇક્વિલિબ્રિયમમાં. સમજાય ને? ઇક્વિલિબ્રિયમ મીન્સ શું થશે? સંતુલન. સિસ્ટમ અને સરાઉન્ડિંગ વચ્ચે જ્યારે સંતુલન સ્થપાશે પછી હીટ ટ્રાન્સફર એટમોસ્ફિયરથી કેમાં નહીં થાય? સિસ્ટમમાં નહીં થાય અને સિસ્ટમમાંથી સરાઉન્ડિંગમાં નહીં થાય. તો ફર્સ્ટ સિચ્યુએશન જે છે એ જ રીતે રાખી. હવે આપણે રિવર્સ ફિનોમિનાના વિચારી. રિવર્સ મીન્સ કઈ રીતે? હવે માનો કે એક વખત ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટ આવી ગયો. ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટ આવી ગયો એટલે શું થશે? હીટ ટ્રાન્સફર થશે નહીં. હજી આપણે ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટથી સેકન્ડ સિચ્યુએશન એવી વિચારી, એક વખત ઇક્વિલિબ્રિયમ આવી ગયું, હજી શું કરશે? હીટ ટ્રાન્સફર કરશે. કેમ તરફથી? સિસ્ટમ ટુ સરાઉન્ડિંગ. તો સેકન્ડ સિચ્યુએશનની અંદર પણ હીટ ટ્રાન્સફર થશે. કઈ રીતે? આ ફર્સ્ટ સિચ્યુએશન આપણે લઈ અને આ સેકન્ડ સિચ્યુએશન, બરોબર? આ ફર્સ્ટ સિચ્યુએશન અને આ સેકન્ડ સિચ્યુએશન. ફર્સ્ટ સિચ્યુએશનની અંદર પણ ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક ફોલો થશે. ક્યાં સુધી થશે? જો ક્યાં સુધી હીટ ટ્રાન્સફર થશે ફર્સ્ટ સિચ્યુએશનની અંદર? ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટ સુધી. હવે ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટ આવી ગયો ને, હજી આપણે શું કરી? હીટ ફ્લો કરાવી. શું કરાવી? હીટ ફ્લો. ક્યાંથી? સિસ્ટમ ટુ સરાઉન્ડિંગ. તો આની અંદર શું થશે? આ જે ટી છે એ કેવી પડવા મળશે? ઠંડી પડવા મળશે. ફ્રીઝિંગ થઈ જશે. ક્યાં સુધી? ફ્રીઝ થઈ જાય ત્યાં સુધી. હવે ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિકના બંનેની અંદર જો ફર્સ્ટ સિચ્યુએશન અને સેકન્ડ સિચ્યુએશન બંનેની અંદર ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક ફોલો થાય. અહીંયા પણ એનર્જી એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં ફોલો થાય, અહીંયા પણ એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં ફોલો થાય. ફર્સ્ટ સિચ્યુએશનની અંદર હીટ ક્યાં સુધી ટ્રાન્સફર થશે? ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટ સુધી. સેકન્ડ સિચ્યુએશનની અંદર ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટ આવી ગયો, હજી હીટ ટ્રાન્સફર થાય. ક્યાંથી? સિસ્ટમથી સરાઉન્ડિંગની અંદર. તો હકીકતમાં સેકન્ડ સિચ્યુએશન આવી થાય નહીં. એક વખત ઇક્વિલિબ્રિયમ આવી ગયું પછી સિસ્ટમમાંથી સરાઉન્ડિંગમાં હીટ જશે નહીં. પણ આપણે એઝ્યુમ કરી, વી એઝ્યુમ ધેટ, બરોબર? તો એઝ્યુમ કરશું તો અહીંયાથી હજી આપણે સિસ્ટમમાંથી સરાઉન્ડિંગમાં હીટ ટ્રાન્સફર કરાવી તો ટી કેવી થઈ જશે? ફ્રીઝ થઈ જશે. હકીકતમાં આવી સેકન્ડ સિચ્યુએશન થાય નહીં. પણ બંનેની અંદર ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક ફોલો થાય. સેકન્ડ સિચ્યુએશનની અંદર શું પ્રોબ્લેમ છે? તો કે એની હદ ખબર નથી. ક્યાં સુધી હીટ વિલ બી ટ્રાન્સફર ફ્રોમ સિસ્ટમ ટુ સરાઉન્ડિંગ, ક્યાં સુધી એનો વિસ્તાર છે એ ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિકને ખબર છે નહીં. તો હકીકતમાં ક્યાં સુધી થાય હીટ ફ્લો? જ્યાં સુધી ઇક્વિલિબ્રિયમ નો સ્થપાય ત્યાં સુધી. પણ જે ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક છે એને ખબર છે નહીં કે આની હદ શું છે, વિસ્તાર શું છે, કે ક્યાં સુધી હીટ ટ્રાન્સફર થશે સિસ્ટમમાંથી સરાઉન્ડિંગ. સો ધીસ ઇઝ ધી second limitation of first law of thermodynamics is it does not tell about the extension of heat flow. So I hope easily understand the second situation, second limitation of first law of thermodynamics is it does not tell about the extension of heat flow. તો આ બંને તમને સમજાઈ ગયું હશે. What is the direction of heat flow and what is the extension of heat flow? અહીંયા ડિરેક્શન મીન્સ દિશા, સિસ્ટમમાંથી સરાઉન્ડિંગમાંથી કે સરાઉન્ડિંગમાંથી સિસ્ટમમાં કઈ તરફ હીટ ફ્લો થાય એ કહેશે નહીં. અને સેકન્ડ એક્સટેન્શન મીન્સ વિસ્તાર, હદ, ક્યાં સુધી હીટ ફ્લો થશે, કાં તો સરાઉન્ડિંગથી સિસ્ટમ અથવા સરાઉન્ડિંગથી સિસ્ટમ ટુ સરાઉન્ડિંગ, કોઈ પણ ડિરેક્શનમાં થતી હોય પણ ક્યાં સુધી હીટ ટ્રાન્સફર થશે એ કહેશે નહીં. તો ધીસ સેકન્ડ લિમિટેશન ઇઝ ઇટ ડઝ નોટ ટેલ અબાઉટ ધી એક્સટેન્શન ઓફ હીટ ફ્લો.
તો આ જે બંને છે ડિરેક્શન અને એક્સટેન્શન, ધીસ ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક ઓનલી ટેલ અબાઉટ ધી ક્વોન્ટિટી ઓફ હીટ એન્ડ વર્ક. ક્વોન્ટિટી મીન્સ જથ્થો, જથ્થા ઉપર જ આધાર રાખશે. ઇટ ડઝ નોટ ટેલ અબાઉટ ધી ઓર ઇટ ડઝ નોટ એક્સપ્લેન ધી વોટ ઇઝ ધી હીટ એન્ડ વોટ ઇઝ ધી વર્ક. વર્ક અને હીટ કઈ રીતે કન્વર્ટ થશે એ એક્સપ્લેન કરશે નહીં. સો ધીસ ઇઝ ધી થર્ડ લિમિટેશન ઓફ ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક. થર્ડ લિમિટેશન શું થશે? ઇટ ડઝ નોટ explain, it does not explain how much, અહીંયા સમાસ છે નહીં તો હું તમને બોલી જાઉં. અહીંયા જો it does not explain how much heat convert into the work. ઓકે, નાના અક્ષરે લખી નાખ્યું, તમે થોડુંક પ્રોબ્લેમ થશે પણ વચાઈ જશે. It does not explain how much heat convert into the work. હવે જો અહીંયા શું કીધું? એક્સપ્લેન, કઈ રીતે હીટ વર્કની અંદર કન્વર્ટ થશે એ કહેશે નહીં, પણ જથ્થો કહેશે કેટલી હીટ વર્કની અંદર કન્વર્ટ થશે. બીકોઝ ઓફ Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા E પ્લસ W. જે સિસ્ટમમાંથી સરાઉન્ડિંગમાં અથવા તો સરાઉન્ડિંગ ટુ સિસ્ટમ જેટલી હીટ ફ્લો થશે એનો જથ્થા કહેશે. મીન્સ ફર્સ્ટ ઓફ થર્મોડાયનેમિક ઓનલી ટેલ અબાઉટ ધી ક્વોન્ટિટી ઓફ હીટ એન્ડ વર્ક. જથ્થા ઉપર જ આધાર રાખશે. હીટ અને વર્કની શું કહેશે? ઓનલી ક્વોન્ટિટી. સો ધીસ ઇઝ ધી થર્ડ limitation of first law of thermodynamics. It does not explain how much heat convert into the work. કેટલી હીટ કન્વર્ટ થશે એ તો કહેશે પણ એને એક્સપ્લેન નહીં કરે. જો ઇટ ડઝ નોટ એક્સપ્લેન ધી હાઉ મચ હીટ કન્વર્ટ ઇન્ટુ ધી વર્ક. કઈ રીતે હીટ વર્કની અંદર કન્વર્ટ થશે એ એક્સપ્લેન કરશે નહીં. સો ધીસ ઇઝ ધી થર્ડ લિમિટેશન ઓફ ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક. નેક્સ્ટ ફોર્થ લિમિટેશન, ઇટ ડઝ નોટ explain, it does not explain entropy change. So it does not explain entropy change. So what is entropy change? Entropy means શું થશે? It means that disorderness. Entropy means શું થશે? Disorderness. ઓર્ડરનેસ મીન્સ શું થશે? જો ગુજરાતીમાં કહો, ઓર્ડરનેસ મીન્સ શું થશે? વ્યવસ્થિત. કોઈ પણ વ્યવસ્થિત લાઈનમાં હોય તો એને ઓર્ડરલેસ કહેવાય. બરોબર? મીન્સ એક પરફેક્ટ ઓર્ડરની અંદર હોય તો એક પરફેક્ટ, ગુજરાતીમાં શું કહેવાશે કે જે આપણે પરફેક્ટ ઓર્ડર મીન્સ શું થશે? એકદમ પરફેક્ટ. અને ડિસઓર્ડરનેસ મીન્સ શું થશે? અવ્યવસ્થિત. જે ઓર્ડર હશે એ વ્યવસ્થિત હશે, ડિસઓર્ડરનેસ મીન્સ શું થશે? અવ્યવસ્થિત થશે. તો એન્ટ્રોપી મીન્સ શું થશે? હાઈ ડિસઓર્ડરનેસ મીન્સ હાઈ એન્ટ્રોપી. જેમ જેમ વધારે અવ્યવસ્થિતતા હશે એને શું કહેવાશે? એન્ટ્રોપી કહેવાશે. હાઈ ડિસઓર્ડરનેસ મીન્સ હાઈ એન્ટ્રોપી. ઓર્ડરનેસ ઓછો હશે, ડિસઓર્ડરનેસ ઓછો હશે મીન્સ અવ્યવસ્થા ઓછી હશે તો એન્ટ્રોપી પણ કેવી હશે? ઓછી હશે. એ આપણે આખો ટોપિક આવશે એન્ટ્રોપીનો. મીન્સ આખો ટોપિક આવશે એક્સપ્લેન ધી વોટ ઇઝ એન્ટ્રોપી. તો એ ટોપિકની અંદર આપણે વધારે એન્ટ્રોપી જોશું, પણ ખાલી અહીંયા તમને બેઝિક માહિતી આપી દઉં. એન્ટ્રોપી મીન્સ શું થશે? તો કે જે એન્ટ્રોપી મીન્સ શું થશે? હાઈ ડિસઓર્ડરનેસ એન્ડ લો ડિસઓર્ડરનેસ. એક એક્ઝામ્પલ આપું એન્ટ્રોપી એટલે તમને સમજાઈ જશે. માનો કે ક્લાસની અંદર સ્ટુડન્ટ પરફેક્ટ બેઠેલા હશે બેન્ચની અંદર, બરાબર? પરફેક્ટ બધા બેઠેલા હશે. હવે જ્યાં સુધી સર છે ત્યાં સુધી પરફેક્ટ બેઠેલા હશે એટલે એની એન્ટ્રોપી ઓર્ડરનેસ કેવો હોય? પરફેક્ટ છે. ડિસઓર્ડરનેસ કેવો હોય? ઓછો હોય. અવ્યવસ્થા કેવી છે? ઓછી. એક વખત સર ક્લાસની બહાર જશે એટલે શું થશે? બધા એની મન ફાવે એમ રખડશે, અમુક બહાર જશે, ગમ્યા જશે ફરવા. તો ડિસઓર્ડરનેસ કેવો થઈ ગયો? વધી ગયો. અવ્યવસ્થા કેવી થઈ ગઈ? વધી ગઈ. તો પહેલાં જે હતું અહીંયા ડિસઓર્ડરનેસ ઓછો હતો, પછી ડિસઓર્ડરનેસ વધી ગયો તો એન્ટ્રોપી ચેન્જ થઈ. તો ફર્સ્ટ સિચ્યુએશનની અંદર હતી જ્યાં સર હતા ત્યારે એન્ટ્રોપી કેવી હશે? ઓછી હશે. અને સર બહાર વહી જશે ત્યારે એન્ટ્રોપી કેવી થઈ જશે? વધી જશે. ડિસઓર્ડરનેસ કેવો થઈ જશે? વધી જશે. ત્યાં આપણે એન્ટ્રોપી આવતી નથી. પણ એ જ રીતે જે સોલિડ, લિક્વિડ, ગેસ છે એની અંદર આપણે એન્ટ્રોપી ચેક કરી તો સોલિડની અંદર ઓર્ડરનેસ કેવો હશે? સારો હશે. જે સોલિડના પાર્ટિકલ છે એ એક પરફેક્ટ ઓર્ડરની અંદર, પરફેક્ટ પેટર્નની અંદર હશે એટલે એની એન્ટ્રોપી કેવી હશે? ઓછી હશે. લિક્વિડની અંદર જે પાર્ટિકલ છે એ એકદમ અવ્યવસ્થિત થોડાક હશે. કેની કમ્પેરમાં? કમ્પેર ટુ ધી સોલિડ. ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ હેવિંગ અ હાઈ એન્ટ્રોપી કમ્પેર ટુ ધી solid. Next, gas. This gas particle having a very disorderedness. એકદમ disorderedness હશે. કેની અંદર? ગેસ પાર્ટિકલની અંદર. That's why it is having a high disorderedness.
So gas having a high disorderliness compared to the liquid and solid. Liquid having a high disorderliness compared to the solid. That's why entropy of solid is less and entropy of gas is very high compared to the liquid and solid. તો ગેસની એન્ટ્રોપી વધારે હશે, એના કરતાં ઓછી લિક્વિડની એન્ટ્રોપી હશે, એના કરતાં ઓછી સોલિડની એન્ટ્રોપી હશે. તો આ તમને બેઝિક માહિતી આપી. હજી તમને ન સમજાતું હોય તો આપણે આખો કોન્સેપ્ટ આવશે, એ કોન્સેપ્ટની અંદર એન્ટ્રોપી તમને પરફેક્ટ સમજાવી દઈશ. હવે એન્ટ્રોપી ચેન્જ થાય છે એ પણ આ ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક એક્સપ્લેન કરશે નહીં. સો ધીસ ફોર્થ limitation is it does not explain the entropy change. Entropy change છે એ પણ તમને એક્સપ્લેન કરશે, અને કોણ નહીં એક્સપ્લેન કરે? ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક. એન્ડ લાસ્ટ લિમિટેશન, ફિફ્થ લિમિટેશન ઇઝ it does not tell about condition of heat એન્ડ વર્ક. જો આ તમારે 5 પોઈન્ટ લખવાના થશે, બરાબર? પરફેક્ટ લખેલું છે, થોડું ઘણું તમે ચલાવી લેજો. અક્ષર એકદમ સારા છે એટલા માટે થોડુંક તમારે ચલાવવું પડશે. અહીંયા તમને દેખાઈ જશે, બોલું છું એટલે સમજાઈ જશે, કંઈ પ્રોબ્લેમ થશે નહીં. પણ તમારે 5 પોઈન્ટ લખવાના થશે. 5મો પોઈન્ટ શું છે? ઇટ ડઝ નોટ ટેલ અબાઉટ ધી કન્ડિશન ઓફ હીટ એન્ડ વર્ક. કઈ કન્ડિશનમાં હીટ અને વર્ક છે એ પણ કહેશે નહીં. સો ધીસ ઇઝ ધી ઓલ 5 પોઈન્ટ ઓફ લિમિટેશન ઓફ ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઇટ ડઝ નોટ ટેલ અબાઉટ ધી ડિરેક્શન ઓફ હીટ ફ્લો. સેકન્ડ લિમિટેશન ઇઝ ઇટ ડઝ નોટ ટેલ અબાઉટ ધી extension of heat flow. Third, it does not explain the how much heat convert into the work. explain કરશે નહીં. કેટલી હીટ વર્કની અંદર કન્વર્ટ થશે એ કહેશે, જથ્થો કહેશે, ક્વોન્ટિટી કહેશે, પણ એને એક્સપ્લેન કરશે નહીં. ફોર્થ લિમિટેશન, ઇટ ડઝ નોટ એક્સપ્લેન એન્ટ્રોપી ચેન્જ. એન્ટ્રોપી ચેન્જ કઈ રીતની થશે એ પણ એક્સપ્લેન કરશે નહીં. ઇટ ડઝ નોટ ટેલ અબાઉટ ધી કન્ડિશન ઓફ હીટ એન્ડ વર્ક. વર્ક અને હીટની કન્ડિશન કઈ છે એ પણ કહેશે નહીં. મીન્સ ફર્સ્ટ લો ટેલ અબાઉટ ધી ઓનલી ક્વોન્ટિટી ઓફ હીટ એન્ડ વર્ક. હીટ અને વર્કની ક્વોન્ટિટી ઉપર જ ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક ફોકસ કરશે. એના સિવાયનું બીજું કંઈ પણ વસ્તુ ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિકને ખબર છે નહીં. મીન્સ ધીસ લિમિટેશન. હવે તમે કહેશો આ લિમિટેશનનું શું કામ છે? આ જે 5 લિમિટેશન છે, સી ઓલ ધી લિમિટેશન ઓફ ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક, ઇટ્સ સોલ્યુશન ઇઝ ધ સેકન્ડ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક. તો જે આ 5 લિમિટેશન છે કે એની ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિકની, એનું સોલ્યુશન શું છે? second law of thermodynamic. It will be studying into the our next video. Next video ની અંદર આપણે second law of thermodynamic ભણશું. So thank you friends.